नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पूर्व मेदिनीपुर का खेजूरी एक बार फिर सुर्खियों में है। इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं का नाम सामने आया। आरोप है कि बीजेपी समर्थक परिवार के 15 वर्षीय बेटे ने 4 साल की एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। आरोप है कि स्थानीय बीजेपी नेताओं ने पूरे घटनाक्रम को पैसे के बल पर दबाने की कोशिश की। सूत्रों के अनुसार खेजूरी ग्राम पंचायत के बीजेपी प्रधान कलीपद मंडल ने निजी उद्योग मामले को शांतपूर्वक निपटाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार को 30,000 रुपए का ऑफर दिया गया ताकि वे शिकायत वापस लें, लेकिन जब परिवार की ओर से अधिक पैसे की मांग की गई, तो समझौते की बात फेल हो जाती है। इसके बाद परिवार सीधे थाने जाकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराता है और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में मचा है जबरदस्त बवाल। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीजेपी नेता शुरुआत से ही इस जघन्य अपराध को दबाने की कोशिश कर रहे थे। इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पैसे से न्याय नहीं खरीदा जा सकता, अपराध छिपाया नहीं जा सकता। अब बीजेपी को यह बात समझ आ जाएगी, ऐसा कहना है स्थानीय निवासियों का। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चूंकि आरोपी और पीड़ित दोनों परिवार बीजेपी समर्थक हैं, इसलिए भविष्य में मामला वापस लेने का दबाव डाला जा सकता है। हालांकि स्थानीय लोगों का आक्रोश और प्रशासन की सख्ती के कारण इस बार मामला दबाना आसान नहीं होगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मामले की गहन जांच शुरू हो चुकी है और साक्ष्यों के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच टीएमसी सहित विपक्षी दलों ने बीजेपी की भूमिका की तीखी आलोचना की है। कांथी संगठनात्मक जिला तृणमूल अध्यक्ष पीयूष कांति पांडा ने कहा, जो पार्टी पैसे से अन्याय को खरीदने की कोशिश करती है, उसे समाज की रक्षा की बात करने का कोई हक नहीं। खेजूरी की इस घटना ने पूरे राज्य की राजनीति को झकझोर दिया है। एक तरफ न्याय की मांग में आम जनता की आवाज बुलंद हो रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेतृत्व घिरता जा रहा है। ঘটনাটা আমার বাবার বাড়িতে এখানে কসারিয়া বাড়ি, ওই পড়াশোনা করতে টিউশনি করতে এরকম একটা কিছু হয়েছে। আমি অত কিছু জানতে চাইছি না। আমি মেয়ের মনে যেন আমার মেয়েটা সুরক্ষিত থাকে এবং মেয়ের যে এরকম করেছে তার জন্য সাজা হয়েছে, আর কিছু আমি বলার মতন আমার নেই। ওই পাশের বাড়ি আপনাদেরকে চাপ দেওয়া হচ্ছিল না স্যার, ওইগুলো কিছু না, মানে বসাবসি একটা হয়েছিল। কি ঘটনাটা কি ঘটেছিল? ঘটনাটা ঘটেছিল মানে বাচ্চাকে পড়াতে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলো, ওইখানেই ঘটনাটা ঘটেছে। 22/10/2025 ঘটনাটা ঘটেছে। ঘটনাটা কষালে করতে যাবে। হ্যাঁ, মেয়েটা আপনার মেয়ের বয়স কত? 4 ক্লাস। বাড়িতে এসে কি বললো? ও প্রথম বাড়িতে এসে বলেনি, সন্ধ্যেবেলা থেকে ও মা জিজ্ঞেস করছে, আমি বলছে এরকম এরকম কেন কী হয়েছে, তখনই ও বলেছে। ও এমনি স্টুডেন্ট। হ্যাঁ, ও ক্লাস 9-এ পড়ে। ও পড়াচ্ছিল না, ও দিদি পড়াচ্ছিল, দিদি অসুস্থ ছিল বলে ও দেখাবে বলছে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। না, গ্রামের বসাটা বসেছিল, কিন্তু আমরা গ্রামের স্টেপ নিয়ে আমরা আইন। দেখুন, কামারদা অঞ্চলে আজকের বলে এই ঘটনা নয়, সাধারণ মানুষ, কামারদা অঞ্চলের মানুষ বারবার গিয়েও কামারদা অঞ্চলে কোনোভাবে কোনো রকম পরিষেবা পেত না। এখনো পর্যন্ত প্রধানের এই কার্যকলাপের ফলে মানুষ পরিষেবা পাচ্ছে না এবং সাধারণ মানুষ সবসময়ের জন্যই এইটা প্রতিবাদ করে এসছে যে প্রধানের সঙ্গে দেখা করতে গেলে প্রধানকে পাওয়া যায় না অঞ্চলে। তো সেখানে আজকের সেই অবস্থায় প্রধান যেহেতু সেই অঞ্চলে নেই, সাধারণ মানুষ সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। এবং সবসময় বলি, বিজেপি একটা দোষ সবসময় করে যে তৃণমূল নাকি দুর্নীতি করে, তৃণমূল নাকি চরিত্র খারাপ, তৃণমূলের সব কিছু। তো আমি বিজেপি সবাইকে বলতে চাই, আগে নিজেরা শুধরান, নিজেরা সঠিক হন, তারপরে পরকে। তারা পুলিশের কাছে পৌঁছেছেন। পুলিশ যথারীতি কেস ফাইল করার পরে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছে এবং এলাকার মানুষ গর্জেছে। আজকের দিনে আমি আপনাকে বলি, বিজেপি
খেজুরিতে এমন সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে, মেয়ের পরিবার এখনো ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। তারা খুলে কথা বলতে চাইছে না, এত ভয় পেয়েছেন। তাই আমি সমাজ মাধ্যমের কাছে আমার আবেদন যে শুভেন্দু অধিকারী বড় বড় কথা বলেন, সব কিছুতে ইস্যু করার চেষ্টা করেন, যে ঘটনা ঘটেনি ঘটনা বানিয়ে সেই ঘটনাকে বাজারে ছাড়ার চেষ্টা করেন। কিছুটা জায়গায় সাংবাদিকদের নিরপেক্ষতার অভাব আছে, তিনি সফল হয়ে যান। আমি আপনাদেরকে বলি, শুভেন্দু অধিকারী কেন কিছু বলছেন না? শুভেন্দু অধিকারীর যে দল সর্বভারতীয় সর্বভারতীয় বিজেপি দল, সেই বিজেপির প্রতীকে নির্বাচিত পদ্মফুলের যিনি প্রধান হয়েছেন কালীপদবাবু এত বড় অন্যায় করেছেন। টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করার যে চেষ্টা তিনি করছেন, এখনও করে চলেছেন। তিনি সফল যদিও হননি, তার পরিবার থানায় পৌঁছে গেছে এবং পুলিশ। খেজুরির ব্যাপারে আপনার কি অভিযোগ রয়েছে? খেজুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাননীয় প্রধান কালীপদ মণ্ডল, যিনি বিজেপির প্রতীকে নির্বাচিত হয়েছেন, খেজুরিতে একটি 4 বছরের মেয়ের সঙ্গে পৈশাচিক ঘটনা ঘটে। তো সেটা গত 22 তারিখে ঘটে। খেজুরির গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মাননীয় কালীপদ মণ্ডল, তিনি মেয়ের পরিবারকে থানায় যেতে দিচ্ছিলেন না। তিনি অ্যাডজাস্টমেন্ট করার চেষ্টা করছিলেন 30,000 টাকার বিনিময়ে, যাতে মেয়ের পরিবার মুখ বন্ধ রাখে। কিন্তু মেয়ের পরিবার সে কথা মানেনি। 22 তারিখে ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু 25 তারিখে 2 দিন ওয়েট করার পরে 25 তারিখে থানায় মেয়ের পরিবার পৌঁছায়। তারা অভিযোগ করেন। তার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে 15 বছর 15.5 বছর 16 বছর বয়স্ক একটি ছেলেকে তারা গ্রেপ্তারও করেছে। যে বিজেপির যিনি নেতা, বিরাট বড় সনাতনী নেতা, নিজেকে একদম ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বলে ভাবেন, সারা বাংলা জুড়ে অশান্তির পরিবেশ তৈরি করার জন্য যিনি বড় বড় কথা বলেন, মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা, তার মুখটা এখন বন্ধ কেন? তিনি কেন মুখ বন্ধ রেখেছেন? তার অতি প্রিয় পাত্র খেজুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এই ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন কেন? এর উত্তর কিন্তু মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে দিতেই হবে। আমরা পরিবারের কাছে বারবার পৌঁছবার চেষ্টা করেছি। আজকেই সারাদিনে 2 বার গেছি, পরিবারের সঙ্গে থাকার অঙ্গীকার করেছি এবং পরিবারটিকে সব ধরনের সহযোগিতা করার আমরা আশ্বাসও দিয়েছি। কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী, যিনি আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা, নিজেকে বড় সনাতনীদের এখন ঠিকাদার সেজে বসে আছেন। সারাটা দিন ধরে যিনি হিন্দু মুসলমান করে বেড়ান, যিনি বলেন পশ্চিমবঙ্গ ধ্বংস হয়ে গেছে, পশ্চিমবঙ্গ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পরে এসে যখন কান্নাকাটি করে, তার মা যখন পেশাব করতে নিয়ে যায় তখন পেশাব করতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে তখন তার মা বলছে কী হয়েছে বল বলতে চাইছে না, বাচ্চা ছিল। তখনই তারপর বলে যে মা, যে বাচ্চাটা পড়িয়েছিল আমাকে, সেই দাদা আমাকে মানে পেন্ডু খুলে এরকমভাবে খারাপ করেছে। তখনই বলছে যে কী দেখি, তখন লাইট দিয়ে দেখে না ব্লাড বেরোচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে ফোন করলো। ফোন করার পর আমি কাছিতে ছিলাম, আসার সঙ্গে সঙ্গে তখনই লোকদের পাঠিয়ে হসপিটালে গেছি। হসপিটালে ডাক্তার রিপোর্ট করিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আসার কথা বলেছিল থানাতে। এবং আমাদের পঞ্চায়েত এবং প্রধানবাবু ছিলেন ডক্টর কালীপদবাবু, উনি আমাদের বললে যে ঠিক আছে আমরা বসে একটা আলোচনা করব। তো বসে পাড়াতে বসা হয়েছে, কোনো সিদ্ধান্ত সেরকম কোনো কিছু করতে পারেনি। প্রধান বললো যে আমি 30,000 টাকা দেবো, তোমরা একটা মীমাংসা করে নাও। মুখ করে বিভিন্ন কথাবার্তা বলছে। আমরা ওই সমস্ত ব্যাপারে আমরা যাবো না, আমরা আইনের মাধ্যমে যাব। যদি হয় ভালো, তাহলে আপনি কী বলবেন? না, আপনারা যা খুশি করতে পারেন আপনারা করুন। যার জন্য আজ সকালে 8টার সময় থেকে আমরা বসে আছি বড়বাবুর কাছে। কী ঘটনা ঘটেছে? দেখুন, খেজুরি 1 ব্লকের অন্তর্গত কামাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উনি বিগত কয়েকদিন ধরে যে সমস্ত জিনিস আমরা সোশ্যাল মিডিয়া বা লোকালি মানুষের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, যে পরকীয়ায় উনি লিপ্ত এবং যিনার সঙ্গে পরকীয়া করছেন উনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্য তন্ময় মাইতি বলে একজন, এবং ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান যিনি ভবানী মণ্ডল, উনি গত 3-4 মাস ধরে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে আসছেন না। জনসাধারণের ভোটে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের যে সমস্ত কাজকর্ম, অর্থাৎ সাধারণ মানুষ তাদের যে পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, এবং তার উপরে একজন জনপ্রতিনিধি যে বিজেপির একজন প্রধান এই ধরনের পরকীয়া করছে। আজকের পরকীয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের যে পরিষেবা থেকে ব্যাহত হচ্ছেন, এবং ওই প্রধান
অত্যন্ত জঘন্য ঘটনা 2000 আমাদের গত 22 তারিখে ঘটেছে। পুলিশের কাছে আসতে প্রায় 3 দিন সময় লেগে গেছে। 25 তারিখ আসার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অ্যাকশন নিয়েছে, অপরাধী অ্যারেস্ট হয়েছে। আমরা যেটা শুনেছি যে মাননীয় প্রধান ওখানকার তিনি উভয় পক্ষকে বসিয়ে একটা সালিশ করতে চেয়েছিলেন এবং মেয়ের পরিবারকে প্রায় 30,000 টাকা অফার করা হয়েছিল। মেয়ের পরিবার সে টাকা গ্রহণ করেনি, তারা আইনের পথ বেছে নিয়েছে। আমরা সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছি, আমরা সহযোগিতা করব। অপরাধীর শাস্তি হোক, অপরাধীর শাস্তি হোক। এই ধরনের জঘন্য ঘটনা যারা ঘটায় তারা মানুষের পর্যায়ে পড়ে না, তারা কোনো ধর্মের না, পঞ্চায়েত অভিযুক্ত না। देखते रहिए द हिंदू 24 न्यूज।